واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منتخب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم على جمعنا الحاضر بمغفرة هم خطايا نبي بدء ومختتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب والأنصار من تابعهم هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من حضر الميت فلا يلغو ويتكلم بخير، وكيف الدعاء للميت إذا مات وتغميضه. ومسلم عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقب حسنة. قالت: ففعلت ذلك فعقبني الله من هو خير لي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أيضا قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وضج الناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير،
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهتدين واخلقه في عقبه بالغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وابسع له في قبره ونور له فيه. انتهى. ومن هنا استحب العلماء أن يحضر الميت الصالحون وأهل العلم يذكروه بالتوبة والشهادتين ويدعوا له ولمن يخلقه فينتفع بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. باب منه وما يقال عند التغميض. رواه ابن ماجه عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول إذا حضرتم عند المحتضر فقولوا السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكان بكر ابن عبد الله المزني التابعي رضي الله عنه يقول إذا ضمتم الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وسبحوا. ثم تلا سفيان وكان حاضرا والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وقال بعضهم سمعت أبا ميسرة الزاهدي يقول أمت جعفر المعلم وكان عابدا حالة الموت فلما مات رأيته في المنام وقال لي أعظم ما كان على تغميضك لي قبل أن أموت والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan beberapa hal yang berkenaan dengan persoalan husnudzon pada saat ketika akan meninggal dunia. Dan itu dibahas dalam beberapa pertemuan. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait dengan persoalan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan pada saat ketika kita menziarahi orang yang sudah meninggal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu man hadara al-mayyita fala yalgu wa yatakallamu bi khairin wa kaifa ad-du'a'u lil mayyiti idza mata wa tagmiduhu. Babun, bab ini adalah artinya pembahasan ya. Di dalam kamus itu kata bab artinya banyak ya. Bab artinya pintu, orang yang menjaga pintu disebut dengan bawab. Tetapi dalam pembahasan ini adalah artinya bab atau pembahasan. Pembahasan tentang man hadaral mayyita, orang yang menghadiri, menziarahi orang yang sudah meninggal. Biasanya kita kalau ada tetangga kita yang meninggal, salah satu kewajiban kita adalah mentakziahi atau menghadiri orang yang sudah meninggal dan pahalanya banyak. Nabi pernah mengatakan kalau seandainya kita hadir ya, pada saat ketika seorang meninggal dari awal sampai kemudian dia dimandikan, sampai kemudian dia dikafankan, lalu kemudian kita ikut menyolatkan, lalu kemudian kita ikut mengantarkan sampai pekuburannya, itu dapat dua gunung Uhud, pahalanya seperti itu. Nah, bisa bayangkan kalau seandainya setiap hari kita datang menziarahi orang yang sudah meninggal dari awal sampai akhir, itu pahalanya besar sekali. Nah, di sini akan dibahas tentang apa sih yang harus kita lakukan pada saat ketika kita menghadiri orang yang sudah meninggal. Mayyit. Mayyit itu artinya orang yang sudah meninggal. Tetapi kalau badan dari orang meninggal namanya janazah.
itu jadi jenazah. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Dalam Al-Quran ada, engkau akan mati, yang mereka juga akan mati. Semuanya akan mati. Fala yalgu, maka jangan bicara hal-hal yang main-main di situ. Jangan senda gurau, jangan bercanda. Pada saat ketika kita menghadiri orang yang sudah meninggal. Yang pertama, nggak ada adab lah. Masa ahlul mayyit, keluarga yang ditinggalkan atau keluarga duka, lagi bersedih, kok kita bercanda di situ? Kira-kira ada adabnya nggak? Nggak ada, nggak etis lah. Nah, etika ini sesuatu yang tidak tertulis, tetapi menurut logika kita nggak pantas. Maka dibahas di sini, ketika kita menghadiri orang yang sudah meninggal, fala yalgu. Jangan melakukan atau mengatakan sesuatu yang main-main, sia-sia, laguan. Laguan itu sama dengan lahud. Itu artinya main-main. Laga, faqad laga. Itu kalau kita, misalnya pada saat dulu ya, pada saat setiap hari Jumat itu, biasanya ada seorang Bilal tuh yang mengatakan, faqad laga. Kalau seandainya pada saat ketika khatib, idza sa'idal khatibu alal mimbar, fala yatakallam. Kan begitu kan? Apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, maka jangan berbicara. Faman takallama faqad laga. Barang siapa yang berbicara saat khatib sedang di atas mimbar, faqad laga. Dia sudah sia-sia itu. Itu maksudnya. Fala yalgu. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi bercanda. Tapi sebaliknya, wa yatakallamu bi khairin. Tetapi bicara yang baik-baik. Bicara yang baik-baik ya salah satunya adalah menguatkan, menghibur keluarga duka. Bukan sohibul musibah itu. Jangan bilang sohibul musibah. Keluarga duka. Ini sohibul musibah. Yang punya musibah. Yang punya musibah siapa? Jadi keluarga duka. Atau ahlul mayyit. Keluarga yang ditinggalkannya. Wa kaifad du'a'u bil mayyit. Dan bagaimana mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi kita datang bukan cuma sekedar duduk, tapi bagaimana caranya mendoakan yang sudah meninggal. Idza mata, apabila mayit itu memang sudah benar-benar meninggal. Kalau masih dalam proses, jangan juga kita tutup matanya, kan jangan juga. Wa tagmiduhu, tagmiduhu itu artinya kalau orang sudah meninggal itu kan biasanya matanya terbuka tuh. Itu ditagmid. Apa itu tagmid? Dipejamkan matanya. Atau apa sih istilahnya? Bukan diusap, supaya dia ini tertutup, ditutup matanya gitu. Kalau diusap, kalau nggak tertutup, kan sama aja kan? Dipejamkan matanya. Nah, kita akan bahas di sini. Pembahasan ini pembahasan penting ya, karena sering kita hadapi di dalam masyarakat kita. Rawa Muslimun an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ini adalah salah satu kolektor hadis atau ulama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, dan beliau termasuk ulama atau pembesar dari ulama-ulama hadis di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nanti kolektor hadis itu ada dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni, ada yang dari Syiah. Kalau yang Syiah itu ada satu kitab yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Syiah dalam hadisnya, yaitu namanya Al-Kafi. Jadi mereka nggak pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum Sunni, itu menggunakan, menjadikan sandaran kitab-kitab hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan beliau, kitabnya ini Sahih Muslim termasuk kitab yang paling mu'tabar setelah kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau dibuat hierarki, susunan, yang pertama Sahih Bukhari dulu. Baru kemudian Sahih
Muslim. Kenapa Sahih Bukhari lebih dulu dari Sahih Muslim? Karena dalam kaitan dengan metode mengumpulkan hadisnya, Imam Bukhari lebih ketat dibandingkan Imam Muslim. Di mana letak ketatnya? Kalau kata Imam Bukhari, antara satu perawi dengan perawi yang kedua, itu harus ketemu tatap muka, talakinya terima antara si A dan si B itu langsung. Tapi kata Imam Muslim, cukup satu masa cukup, tidak perlu ketemu. Kira-kira mana lebih kuat? Yang ketemu. Maka Sahih Bukhari itu lebih didahulukan ketimbang Sahih Muslim dalam hierarki hadis-hadis sahih yang dijadikan rujukan oleh komunitas Ahlussunnah wal Jamaah. An Ummi Salamah. Ummi Salamah ini adalah istri Nabi. Jadi istri Nabi yang bernama Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzubiyah. Beliau termasuk seorang yang parasnya sangat cantik. Jadi di antara istri Nabi yang parasnya cantik itu adalah Ummu Salamah. Dan orang yang pandai serta nasabnya mulia itu Ummu Salamah. Jadi ketika Abu Salamah meninggal, kemudian Ummu Salamah setelah iddahnya ya, lalu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah, umurnya saat itu adalah 57 tahun. Jadi istri-istri Nabi rata-rata tua, kecuali satu yang muda. Siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah pun di dalam takhrij hadis ya, itu bukan dinikahi umur 9. Di dalam takhrij hadis mengatakan bahwa itu dinikahi umur 15 tahun. Tapi terlepas daripada itu, 9 atau 15, orang-orang Arab kalau umur 9 tahun itu sudah matang banget tuh. Kalau orang Indonesia mau bau pentil. Masih pentil tuh orang Indonesia. Kita aja umurnya 50-an saya ini, kalau di Arab itu dianggap umur 25 tahun. Mukanya muda. Ya kan begitu kan? Termasuk perempuan orang-orang sana itu lebih matang. 9 tahun itu sudah matang. Jadi kalau ditanya, apakah bisa Nabi menikahi? Bisa, tapi belum digauli. Digauli umur, kalau tidak salah, di atas 10 tahun ke 12. Kalau tidak salah, seperti nanti dicek. Dan Ummu Salamah ini, beliau sampai umur 90 tahun baru meninggal. Dan termasuk yang paling akhir meninggal dari istri Nabi itu Ummu Salamah. Istri Nabi ada berapa sih? Hah? 9 atau 11? Atau 12? Populernya 9. Kalau nggak populer berarti 12 dong. Kan ada yang populer, yang tidak populer. Yang pertama Siti Khadijah, ya kan? Kemudian Saudah. Saudah udah tua dinikah itu. Kemudian setelah Saudah, Ruqayyah anaknya, maksudnya nikahi anaknya. Saudah, habis Saudah, Siti Aisyah, Hafsah, Zainab binti, bukan, ada 2 Zainab itu. Binti Al-Makhzumiyah. Kemudian baru siapa lagi? Ummu Habibah, Ummu Salamah, 7 tuh. Kemudian Zainab binti Jahsy. Kemudian Sofia, Maria Al-Qibtiyah, kemudian Maimunah. Ini berapa itu? 11 ya? 11 orang. Tetapi yang paling dicintainya itu adalah Siti Khadijah. Bukan Siti Aisyah, Siti Khadijah. Karena beliau pada saat menikahi Siti Khadijah tidak ada poligami. Setelah Siti Khadijah meninggal, baru dia, itu pun perintah Allah. Nikahin itu bukan berdasarkan keinginan Nabi, tapi perintah Allah. Kalau keinginan Nabi tentu yang muda-muda dong. Ya kan begitu. Kan nggak mungkin. Kalau kita mau cari perempuan untuk dipoligami misalnya, tentu yang masih muda dong. Ini umurnya, segini aja umur 70 tahun, Saudah. Kenapa? Tujuannya adalah, ada tujuan-tujuan tertentu yang Allah perintahkan Nabi untuk menikahi yang sudah tua-tua itu. Banyak, motifnya banyak. Nanti bisa dibaca dalam sejarah itu. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza hadartumul maridha, apabila kalian menghadiri
orang yang sedang sakit menjelang kematiannya. Jadi di sini marid itu sakit menjelang kematiannya. Awil mayyit, atau yang sudah meninggal. Faqulu khairan, maka katakanlah yang baik-baik. Jangan muncul kalimat-kalimat yang tidak baik. Kenapa? Illatnya adalah, alasannya, motifnya adalah Nabi mengatakan, fa innal malaikata tu'amminu ala ma taqulun. Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Makanya pada saat ketika kita menghadiri orang yang sudah meninggal, basyiruhu bil jannah. Kita berikan kabar kepadanya bahwa, apalagi menjelang kematiannya, kemarin kita sudah jelaskan tuh. Ente ini orang baik. Ya, kita semuanya mungkin tidak semuanya baik, tapi kita berikan kabar gembira kepada dia, ente ini orang baik, insya Allah ente masuk surga. Jadi yang diungkapkan yang baik-baik aja. Yang buruk-buruk nggak diucapin. Kenapa? Supaya muncul husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu intinya. Makanya kalau orang, meskipun dia orang jahat, Anda datangi pada saat ketika dia sakaratul maut, maka jangan kita sebutkan yang buruk-buruknya. Dia preman misalnya, tukang mabok, jangan kita bilang, ente masih muda dulu mabuk terus. Kayaknya surga nggak mungkin buat ente. Kira-kira bisa muncul husnudzon nggak tuh? Nggak akan muncul. Ini suaranya kurang ini. Nggak usah pakai inilah. Nah, kata Nabi, idza hadartumul maridha awil mayyit faqulu khairan. Jika kalian menghadiri atau menziarahi orang yang sedang sakit menjelang kematiannya atau orang yang sudah meninggal, maka katakanlah yang baik-baik. Kenapa? Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan. Jadi yang menjadi alasannya disebutkan oleh Nabi. Malaikat mengaminkan. Kalau malaikat mengaminkan, dikabulkan enggak oleh Allah? Pasti dikabulkan karena malaikat yang mengaminkan. Makanya katakan yang baik-baik. Qalat Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah itu meninggal, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqultu, lalu saya berkata, ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata. Wahai Rasul, Abu Salamah itu telah meninggal. Qala, Rasul berkata, quli, ucapkan. Nah, ini kemudian menjadi doa yang harus kita ucapkan pada saat ketika orang yang sudah meninggal dunia. Qala quli, kata Rasulullah, katakan wahai Ummu Salamah, Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni dia yang sudah meninggal. Jadi doanya Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanatan. Dan gantikan buat aku pengganti yang baik. Lalu kemudian Ummu Salamah berkata, qalat, dia berkata, fa fa'altu dzalik. Saya pun melakukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqabani Allahu, Allah pun menggantikan buat aku man huwa khairun li minhu, yaitu orang yang lebih baik buatku daripada Abu Salamah. Siapa orangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penggantinya adalah Rasulullah yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa yang perintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menikahi Ummu Salamah itu banyak manfaat. Karena Ummu Salamah ini orang cerdas, sama dengan Siti Aisyah. Maka banyak hadis-hadis dari Ummu Salamah. Penting untuk bisa menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Termasuk Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Yang lain jarang tuh. Istri-istri Nabi yang lain nggak ada tuh periwayatannya, jarang kita temukan. Cuma dua saja yang sering
kita dapatkan informasinya dalam kitab-kitab kuning itu adalah Siti Aisyah dan Ummu Salamah dua. Ini biar bisa dipahami dengan baik. Wa an Ummi Salamah, tuh ketemu lagi kan? Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha aidan qalat, si Ummu Salamah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala Abi Salamah. Ummu Salamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk kepada Abu Salamah yang sudah meninggal. Di sini nggak disebutkan sudah meninggal, tapi saya tambahkan informasinya yang sudah meninggal. Wa qad syaqqa basaruhu. Matanya terbelalak, terbuka. Syaqqa basaruhu, matanya, basar. Basar itu pandangan ya, tapi yang di sini yang dimaksud adalah apa? Matanya terbuka. Terus kemudian Nabi melakukan apa? Fa'agmadahu. Nabi kemudian memejamkan mata dari Abu Salamah. Lalu kemudian Nabi berkata, summa qala, Nabi mengatakan, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh apabila dicabut oleh Allah itu akan diikuti oleh pandangan mata. Karena ketika ruh itu dicabut, itu diambil dari kaki, ditarik tuh. Makanya yang pertama kali dingin pada saat orang menjelang sakaratul maut, itu kakinya dingin banget, di jalan tuh. Yang rasakan dia, tapi kita bisa lihat kaki udah mulai dingin. Ini tanda lagi berjalan sakarat. Jalan terus ke atas, kemudian masuk ke tenggorokan. Ini mata ngeliatin tuh, dia keluar, mata ngeliat. Maka matanya begini, terbuka. Tabi'ahul basar. Coba perhatikan aja, kalau orang meninggal itu biasanya matanya terbuka. Tapi ada juga yang tertutup. Tapi biasanya terbuka. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW pada saat ketika Abu Salamah meninggal itu langsung dia tutup. Setelah jelas-jelas orang itu meninggal. Fadajjan nas, keluarga, fadajjan nasun min ahli, keluarga dari Abu Salamah itu pun menangis, dajja. Menangisnya bukan menangis biasa, bukan bakia ya. Bakia itu menangis biasa. Tapi menangisnya sampai teriak tuh. Orang-orang Arab tuh kok nangis begitu. Mesti tanya Ustaz Basit. Itu sampai gitu deh. Dia ini, makanya Nabi melarang banget tuh. Pada saat ketika suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, meratap. Karena orang-orang Arab suka meratap. Maka dilarang oleh Nabi. Kalau orang Indonesia nggak terlalu. Paling nangis doang. Tapi ada yang sambil mengatakan sesuatu, meratap dia. Yo, macam-macam dia punya cara kan. Fadajja nasun min ahlihi, keluarga dari Abu Salamah pun menangis. Faqala, Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Nabi ingetin, jangan kalian berdoa terhadap diri kalian kecuali dengan yang baik-baik. Karena kenapa bisa muncul kalimat ini oleh Nabi? Karena yang dihadapi keluarganya modelnya begitu tuh tadi. Maka Nabi bilang, kalau seandainya yang diucapkan yang baik-baik, kira-kira keluar nggak ucapan Nabi? Nggak akan keluar. Karena dilihat seperti itu keluarganya mengatakan sesuatu yang mungkin kurang bagus ya. Maka Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan berdoa terhadap diri kalian kecuali yang baik-baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Ini dibaca bukan yu'minun ya, yu'amminun. Karena malaikat itu yu'amminun, mengaminkan. Kalau yu'minun beriman, tapi yu'amminun mengatakan amin, takmin. Itu mengaminkan. Mengaminkan ala ma taqulun. Apa yang kalian ucapkan. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, sebagai pengganti dari kalimat-kalimat yang gak baik itu, Nabi mengatakan ya dengan doa. Apa doanya? Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil muhtadin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Abu Salamah dan angkat derajatnya dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa khlubhu fi aqibihi fil ghabirin, atau fi aqbihi
fil ghabirin. Dan gantikan wakhlufhu dari kata khalafa. Yakhlufu. Makanya khalifah itu artinya bukan pemimpin, pengganti. Itu khalifah. Maka Nabi pada saat meninggal, siapa yang menggantikan Nabi mengurusi umat dan urusan agama dan urusan dunia dari umat? Maka disebut dengan khalifah. Khalifah itu Rasulullah. Abu Bakar disebut dengan khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab disebut khalifati Rasulullah. Tapi Umar nggak suka dengarnya, terlalu panjang. Kan nggak enak. Ya khalifah Rasulullah, kan nggak enak. Maka Umar gantilah menjadi Amirul Mukminin. Makanya kalau kita baca pada saat tarawih itu Khalifatul Awal. Yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu kan ada sejarahnya. Umar nggak suka tuh dengarnya khalifah Rasulullah. Saya juga nggak suka. Apalagi kalau Utsman lebih repot lagi. Ya khalifah Rasulullah. Kan nggak enak kan? Makanya Utsman jadi Amirul Mukminin, artinya yang mengurusi urusan umat Islam. Itu lebih pas di telinga. Maka kalau dibilang khalifah itu maksudnya bukannya pemimpin, pengganti. Namanya menggantikan, jangan so tahu lah. Cuma menggantikan doang kok so tahu gitu. Artinya semena-mena, pengganti kok semena-mena. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Dan gantikan dia di dalam pada sesudahnya fil ghabirin. Ghabirin itu maksudnya orang-orang yang sudah lalu. Ghabirin. Yang sudah lampau, yang sudah meninggal. Waghfir lana ya rabbal alamin. Ampuni kami. Walahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan dia, yaitu Abu Salamah. Ya rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan baginya di dalam kuburannya, maksudnya luaskan kuburannya, wa nawwir lahu fihi, dan berikan cahaya, terangi dia di dalam kuburannya. Dan itu jadi doanya. Nah, ini dicatat ini. Nanti kalau kita seandainya menziarahi orang yang sudah meninggal, ya doanya pakai ini, Allahumma gfirli walahu misalnya. Warfa darajatahu fil muhtadin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Tinggal diganti aja domirnya. Kalau dia perempuan gimana? Nah, Allahumma gfirli walaha. Warfa darajataha fil muhtadin. Wakhlufha fi aqibiha fil ghabirin. Waghfir lana walaha ya rabbal alamin. Wafsah laha fi qabriha wa nawwir laha fihi. Jadi gampang. Fihi maksudnya fil kubur. Itu diingat tuh, kalau perlu dicatat tuh, tandai. Supaya nanti kita jadi kebiasaan, orang ke Magisan kalau ziarah bukan cuma ngomong yang nggak benar, tapi ada doa-doanya. Ya nggak apa-apa, tapi yang bagus ikutin ini. Kan enak nih, kalimatnya enak. Intaha, selesai ya pembahasan ini. Wa min huna, dari kasus ini, maksudnya dari yang setelahnya itu, istahabbal ulama'u, para ulama menganjurkan. Jadi para ulama menganjurkan. Dari beberapa hal kasus sebelumnya yang diceritakan ini, para ulama kemudian menganjurkan apa? Ayyahdurul mayyita as-salihu. Yang hadir terhadap orang yang sudah meninggal, bagusnya adalah orang-orang soleh. Makanya kita perlu undang orang soleh. Kalau di sini ya para ustadz-ustadz kita diundang datang ke situ. Kemudian siapa lagi? Wa ahlul ilmi. Para alim ulama. Orang yang ngerti ilmu. Untuk apa? Liyudzakiru. Untuk mengingatkan dia. Pada saat dia sakit menjelang kematiannya itu diingatkan tuh. Apa? Talqin. Kemarin kita baca talqin kan di rumahnya Bang Udin ya. Talqin diajarkan. Kemudian memotivasi dia untuk husnudzon sama Allah. Begitu tuh diajarkan. Tuh ada beberapa cara itu. Kenapa? Karena yang mengerti tentang persoalan itu adalah ulama, orang-orang soleh. Orang soleh doain. Karena doanya orang soleh, insya Allah Allah kabulkan. Para ulama ngasih tahu. Makanya disebut dengan as-salihun wa ahlul ilmi. Orang yang soleh doanya insya Allah Allah kabulkan. Wa ahlul ilmi, orang yang ngerti. Sehingga dia mengingatkan dia. Bitaubati,
wa syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa yad'ulahu, dan mendoakan dia. Dan siapa lagi? Waliman yakhlufu, dan orang yang ditinggalkan. Makanya pada saat ketika kita bertemu dengan keluarga duka, kita kuatkan hatinya, itu disebut dengan takziah. Takziah itu artinya menghibur dia. Menguatkan hatinya supaya sabar. Sabar, semua ini adalah takdir Allah. Dan ini lebih baik buat almarhum. Dia orang baik, jadi diberikan motivasi terus. Supaya hatinya tenang. Makanya kita hadir malam 1, malam 2, malam 3. Kenapa? Pertama, menghibur dia tuh yang keluarga duka. Yang kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena pada saat ketika dia hari pertama, dia masih ingat tuh almarhum. Masih dia ingat. Kita datang, lupa dia. Pas kita pulang, dia ingat lagi. Nah, kita datang menghibur. Keluarganya datang, nginap di situ menghibur. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, bisa berisiko kena penyakit jantung. Itu hebatnya ajaran Islam. Kenapa? Karena dia ingat terus, stres. Sehingga banyak orang yang istrinya meninggal, tidak lama suaminya ikut meninggal. Kenapa? Karena terlalu cinta. Sehingga tidak bisa melepaskan dia. Dia ingat terus. Lagi makan sendiri, dia ingat. Coba kalau makannya sama-sama, dia nggak ingat. Makanya sering kita datangi, menghibur. Berapa lama? Ya sekitar misalnya kan ada tuh, ada seminggu, makanya ada takziah tuh 3 hari, ada 7 hari ya, 40 hari, dan seterusnya. Dan perlu, kalau perlu ya itu tadi, dia harus banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan atau aktif kegiatan. Fayantafi'u bidzalik, karena orang-orang yang ditinggalkan oleh almarhum itu akan mendapatkan manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah yang maha tahu. Nah, kita lanjutkan lagi, ini masih kaitannya ya. Babu, apa ini? Babu minhu wa ma yuqalu inda tagmid. Jadi pembahasan tentang apa yang diucapkan pada saat ketika memejamkan mata orang yang sudah meninggal. Dan bagaimana caranya. Rawa Ibnu Majahin, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah itu salah satu kolektor hadis dari 6 kolektor hadis kitab-kitab yang muktabar. Namanya Sunan Ibnu Majah. An Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ini adalah seorang Nabi dan perawi hadis Nabi dari golongan Ansor. Dia adalah seorang sahabat. Shaddad bin Aus. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza hadartum mautakum, apabila kalian menghadiri orang yang sudah meninggal di antara kalian, fa'agmidul basar, maka pejamkanlah mata dari orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innal basara yatba'ur ruha, karena pandangan mata itu mengikuti keluarnya roh. Dia akan terbuka. Maka disuruh tutup. Setelah menutupnya, waqulu khairan, katakan yang baik-baik. Kenapa? Fa innal malaikata tu'amminu ala ma qala ahlul mayyit. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang dikatakan keluarga duka. Keluarga duka itu maksudnya keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Wa kanat Ummu Salamah lagi nih. Wa kanat Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah taqulu, dia berkata, idza hadartum, apabila kalian menghadiri indal muhtadir, orang yang sedang mengalami sakaratul maut, naza. Jadi pada saat ketika dia sedang sakaratul maut, kata Ummu Salamah, faqulu, katakanlah, kata Ummu Salamah, apa? Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita datang, nih, saudara kita atau tetangga kita itu sedang mengalami sakaratul maut, kita datang tuh. Apa yang kita ucapkan? Kata Ummu Salamah, assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ucapin itu. Misalnya nih, yang mau meninggal di kamar, kita masuk tuh. Pas masuk tuh, bilang, assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sejahteraan, salam sejahtera kepada orang yang diutus, al-mursalin.
walhamdulillahirabbil alamin. Apakah ini maksud diutus ini? Malaikat yang mencabut nyawa itu. Al-Mursal. Karena orang yang diutus oleh Allah, salah satunya adalah malaikat Israel. Disebut dengan mursalin. Malaikah. Malaikat itu kan jamak dari malakun. Berarti bisa banyak itu. Dengan pasukan-pasukannya. Kemarin kita sudah bahas kan? Itu malaikat Israel, ada juga pasukannya. Pasukannya yang ikut. Ustadz aja ada pasukannya, apalagi malaikat ya. Ketua majelis aja ada pasukannya. Pengawal. Apalagi malaikat. Tapi informasi itu di dalam kitab ini Mukhtasar. Udah lama itu bahas itu. Ada di A'wan. A'wan itu pembantu. A'wan namanya. Terus wa kana Bakar bin Abdullah Al-Muzanni. Bakar bin Abdullah Al-Muzanni, beliau ini adalah seorang ulama tabi'in. Jadi dia ulama tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat ya, jangan sampai lupa. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ulama mazhab 4 itu masuk tabi'ut tabi'in. 4 nih. Kecuali Abu Hanifah, dia masuk ke tabi'in tuh. Tabi'in juga, tabi'ut tabi'in juga. Dia dua generasi. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tuh generasi tabi'ut tabi'in. Disebut dengan ulama madhab. Dan siapa? Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzanni, beliau termasuk orang yang meriwayatkan hadis dan termasuk dia orang yang thiqah. Kalau dalam ilmu hadis, thiqah itu riwayat hadisnya dipercaya. Itu thiqah. Kuat orangnya. Disebut dengan thiqah. Jadi percaya. Makanya piagam itu disebut dengan wathiqah. Karena apa? Dipercaya. Bukan ijazah palsu ya. Ijazah termasuk syahadat wathiqah juga. Maka disebut sesuatu yang membuktikan bahwa dia punya ilmu. Maka ada sertifikat. Sertifikat itu kan to certify, kalau bahasa Inggris ya. Untuk mensertifikasi orang itu punya skill. Makanya disebut syahadah. Syahadah itu artinya apa? Saksi, bukti bahwa dia pernah sekolah. Soal nilainya bagus tidak itu urusan belakang, yang penting dia pernah sekolah gitu. Syahadah. Termasuk piagam wathiqah, wathiqatu Madinah. Itu piagam Madinah, itu bukti ada perjanjian antara orang Islam Madinah dengan orang Yahudi dan orang-orang kafir di situ. Ada perjanjian. Wa kana Bakar bin Abdullah Al-Muzanni At-Tabi'i, nah disebutkan At-Tabi'i, seorang ulama tabi'in radhiyallahu anhu, yaqulu, dia berkata, idza ghamattumul mayyita, apabila kalian memejamkan orang yang sudah meninggal, faqulu, katakan, apa doanya? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi kalau ada orang yang matanya baru meninggal, matanya itu terbuka, karena mata itu melihat ruhnya diangkat, setelah itu baru diusap, dipejamkan, bacanya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dihafal tuh. Jadi ada dua. Ya kan? Ada dua ya. Kemudian kata siapa? Bakar bin Abdullah, wasabbihu, setelah itu membaca subhanallah. Jadi dari awal ya. Anda masuk ke kamar orang yang sedang sakaratul maut. Apa yang dibaca? Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu Anda mendekati mayit, matanya masih terbuka karena dia melihat ruhnya diangkat. Lalu kemudian kita tutup dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah subhanallah. Jadi 3 tuh urutannya. Tsumma tala Sufyan, kemudian Sufyan. Yang dimaksud Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan ada 2. Ada Sufyan Al-Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, ada Sufyan Ats-Tsauri, dia ahli fikih dan pendiri mazhab Ats-Tsauri. Tapi mazhabnya nggak ada, udah punah. Beliau adalah seorang pembesar ulama fikih dari Irak, dari Kufah. Dan beliau termasuk orang yang sangat zuhud di kalangan umat Islam, dan beliau termasuk salah satu imam dari imam hadis. Jadi ilmunya banyak nih Sufyan Ats-Tsauri. Cuma
mazhabnya itu tidak ada pengikutnya. Punah. Hah? Tidak terkenal. Pendapat-pendapatnya hanya ada di kitab-kitab kuning, tapi nggak ada pengikutnya. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, pendapatnya ada di kitab kuning, ditulis juga ulama-ulama Syafi'i, dan ada pengikutnya. Kita ini di mana-mana pengikutnya, termasuk Ahmad bin Hambal, Hambali, termasuk Hanafi, Abu Hanifah, termasuk Imam Malik. Malik itu banyak pengikutnya. Ya, 4 saja yang banyak pengikutnya, yang lain nggak ada tuh. Al-Dhahiri habis. Tapi pandangan itu ada dalam kitab siapa? Bidayatul Mujtahid, banyak tuh. Al-Dhahiri, Ahlu Dhahir, ada kan? Habis-habis. Contohnya apa? Al-Dhahir itu nggak bisa dipegang oleh nggak punya pengikut karena pendapat-pendapatnya itu lahiriah. Kadang-kadang sulit bisa diterapkan. Misalnya saya beri contoh, Dhahiri. Kalau kita mau meminang orang, maka si perempuan itu supaya tidak memberikan, tidak seperti kucing dalam karung, dia harus telanjang di depan kita untuk lihat tuh full. Kira-kira sekarang kalau ada perempuan begitu gimana? Itu bisa Komnas Perempuan marah-marah itu. Gerakan feminis. Nggak logis lah. Meskipun hadisnya itu ada, tapi bukan dalam artian membuka pakaian, tapi jangan ada kecurangan, penipuan. Tapi kemudian kata mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, cukup dengan lihat muka dengan tangan sudah kelihatan kok. Kata mazhab Hanafi, tambah lagi 1 kaki. 3. Nah, itu kemudian menjadi aurat yang tidak ditutup pada saat ketika sholat. Imam Syafi'i, semuanya ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Kata Imam Abu Hanifah, termasuk kaki, kadam. 3. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan muka, telapak tangan, dan kaki. Jadi Abu Hanifah lebih ini. Kenapa kok bisa beda? Abu Hanifah tinggal di Irak. Irak kota metropolis ke Jakarta. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu di Mesir. Atau mazhab Maliki misalnya ada di Madinah. Itu sangat tradisional. Jadi konteks lingkungan mempengaruhi pendapat. Ini perlu dipahami. Maka jangan heran kalau banyak pendapat. Summa tala Sufyan Ats-Tsauri wa kana hadiran. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri dia membacakan dan dia hadir saat itu. Hadir pada saat ketika siapa yang meninggal tadi itu? Ada orang yang meninggal ya di situ ya. Wal awil malaikatu yusabbihuna bihamdir rabbihim. Setelah itu kemudian Sufyan Ats-Tsauri setelah membaca subhanallah tadi disuruh Sufyan Ats-Tsauri menambahkan dengan ayat. Apa ayatnya tuh? Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu ada ayatnya itu surat Asy-Syura ayat 5, nanti dicari tuh. Surat Asy-Syura ayat 5 yang bunyinya adalah takadus samawati yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim. Itu ada. Tapi di sini cuma dipotong aja wal malaikatu yusabbihuna 'inda rabbihim. Jadi kalau dihitung lagi dari awal, ketika kita masuk ke dalam kamar orang yang sedang sakarat, apa yang dibaca? Apa? Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mendekati mayit, menutup matanya, membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian membaca apa lagi? Subhanallah. Lalu membaca wal malaikatu yusabbihuna 'inda rabbihim. Selesai. Begitu. Tapi kalau mau panjang lagi, baca surat Asy-Syura ayat 5. Takadus samawati yatafattarna wal malaikatu yusabbihuna 'inda rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Ala innallaha wal ghafurur rahim. Bisa diingat ya? Pas sampai rumah, lupa lagi. Jangan sampai rumah lah. Pas makanan muncul, lupa lagi tuh. Jadi diingat terus tuh. Kalau perlu dicatat lah. Ada catatannya tuh. Nah, kita lanjutkan. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, sami'tu Aba Maisarah Az-Zahidi. Saya mendengar Abu Maisarah. Maisarah itu adalah laki-laki ya kalau di Arab ya. Az-Zahidi
beliau mengatakan yaqulu gomattu Ja'faran al-Muallima. Aku, kata siapa? Abu Maisarah, beliau adalah seorang ahli hadis di ulama Kufah ya, dan termasuk muhaddis minat tabaqatil ula. Jadi tingkatan yang pertama dia. Siapa namanya itu? Abu Maisarah. Wa qala ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan, sami'tu Aba Maisarah Az-Zahidi yaqul, saya mendengar Abu Maisarah mengatakan, gomattu Ja'faran al-Muallim wa kana 'abidan halatal maut. Saya, kata Abu Maisarah, itu memejamkan matanya Ja'far al-Muallim. Tidak disebutkan siapa Ja'far Muallim di sini, tapi yang pasti dia adalah seorang ulama. Wa kana 'abidan, dan dia adalah seorang ahli ibadah, abid. Halatal maut, pada saat ketika meninggal dunianya dia adalah orang yang ahli ibadah. Falamma mata, pada saat ketika beliau meninggal, ra'aituhu fil manami, saya lihat di dalam tidurku, maksudnya saya bermimpi. Wa qala li, dia berkata kepadaku, siapa yang berkata? Ja'far al-Muallim yang sudah meninggal. Kata Abu Maisarah, saya bermimpi ketemu dia. Dia bilang sama saya. Apa kata Ja'far al-Muallim? A'adhamu ma kana alayya tagmiduka li qabla an amuta. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kata Ja'far al-Muallim kepada Abu Maisarah, dia mengatakan, sesuatu yang paling berat yang saya rasakan. A'adham. Sesuatu yang paling berat yang saya rasakan, apa? Engkau memejamkan mata saya sebelum saya meninggal. Ada kata situ tuh. Dia belum meninggal, dia tutup aja matanya. Itu sesuatu yang memberatkan saya. Qobla'an amut. Sebelum saya mati itu meninggal. Artinya apa? Di sini kita diperintahkan, kalau sudah benar-benar meninggal, baru dipejamkan matanya. Orang belum meninggal, sudah dipejamkan matanya. Itu artinya apa? Sentimen. Itu sentimen itu. Terus cepat-cepat. Biar istrinya bisa diambil katanya. Jadi satu pesan yang ingin disampaikan ke kita oleh Ja'far Muallim dari mimpinya Abu Maisarah, kalau mayit itu memang benar-benar sudah meninggal, baru kita pejamkan matanya dengan membaca apa? Bismillahi wa ala millati rasul. Udah lupa kan? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Sama juga pada saat ketika melepaskan mayit, Bismillahi wa ala millati rasulillah. Dengan nama Allah, atas apa, dan atas nama agama Rasulullah. Jadi jelas nih ajarannya nih, dari kitab Mukhtasar Al-Qurtubi kita diajarkan. Ada beberapa tahapan yang harus kita ingat, dan tolong jangan dilupa itu, kita praktekin. Tapi jangan juga cari orang meninggal. Praktekin cari yang meninggal deh. Jangan juga. Kalau memang dia sudah dipejamkan matanya, nggak usah kita mau praktekkan doa, kita pejamin lagi aja. Jangan juga, apa itu? Air. Untung langsung meresap ya. Jadi jangan juga dipaksa, orang sudah nutup matanya, kita tutup lagi. Yang terbuka itu yang kita jangan. Oke, saya pikir untuk pertemuan kita hari ini kita anggap selesai ya. Kita sudah membahas 2 pembahasan penting yang insya Allah kita akan praktekkan di dalam kehidupan kita. Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.